चलिए अगे चलो अगर किसी को डाउट होया तो आपका माइक ऑन करके पूछ सकता है ठीक है ना। अगर कोई नहीं बोल रहा तो फिर मैं अगे प्रोसीड करूँगा ठीक है। तो हुण देखो ये अपने को की है जो आ सिस्टम है ये सिस्टम किस तरह बनया अर्थ के उपर ठीक है ना। तो जो अर्थ के डिस्ट्रीब्यूशन है आपने ये देखना है कि इस आप की पढ़ांगे जो जो चीज़ मैं दसूँगा तुम उन्होंने माइंड के रखना है कि अपना अगे सिलेबस किस तरह प्रोसीड करूँगा ठीक है ना। एक पूरी की पूरी एक स्टोरी बनूगी ठीक है ना। मैं दसूँगा मतलब क्योंकि हर एक जी चीज़ मैं अज करवाती तो 4 दिन बाद अगर कोई मैं लैक्चर लै रहा तो हो सकता भी वो चीज़ उस यूज आए ठीक है। अगे चलते हैं ठीक है ना। तो हुण की सीगा जिहड़ा आपने स्टार्टिंग दे विच की देखांगे जो डिस्ट्रीब्यूशन दे विच की है कि ये सिस्टम जो कॉन्टीनेंट है या ओशन है सॉरी पिछे चलते हैं इस दे विच आपां देखना है ओशनस की भी गल कर लैंदे हैं। तो इत्थे अपने को की है इंडियन ओशन ठीक है ना। इंडियन ओशन इत्थे अपने को है अटलांटिक ठीक है ना। इनू पैसिफिक ठीक है ना। इनू आर्कटिक ओशन जिहड़ा उपर रह गया ठीक है ना। और इत्थे अंटार्कटिका सॉरी ठीक है ना। इत्थे तक किसी को कोई डाउट इस मैप को आप डिटेल च करांगे सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहे हैं जे किसी को नहीं पता। नैक्सट प्रोसीड करते हैं ठीक है। एक्चुअली की सीगा आप देखांगे ये सिस्टम किस तरह बनया मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये सिस्टम एवें क्यों बनया ये कॉन्टीनेंट इत्थे है तो इत्थे क्यों है शुरू दे विच ये कॉन्टीनेंट कित्थे सी। तो सब तो पहला अपने को इत्थे आन गया 3 थ्योरीज ठीक है ना। पहली थ्योरी है कॉन्टीनेंटल ड्रिफ्टिंग दी सेकंड है सी फ्लोर स्प्रेडिंग ठीक है ठीक है ना। थर्ड है प्लेट टेक्टोनिक। सर हिंदी भी दसो ना। हाँ जी हाँ जी मैम हिंदी हिंदी भी मैडम बोलो ना। ये मैडम इन्हों का नाम जो है ना कॉन्टीनेंटल तो हिंदी भी इन्हों कॉन्टीनेंटल ही कहेंगे ठीक है सर। हाँ ठीक है ना। प्लेट टेक्टोनिक कर लिया। हेलो हेलो माइक म्यूट कर दो सब दे ठीक है ना। कुछ अगर किसी को कोई इंग्लिश के किसी नाम के भी प्रॉब्लम आई तो कोई ये ज़्यादा नहीं हैगी जोग्राफी के जो आप पढ़ांगे जे मैं तुम्हें कॉन्टीनेंटल ड्रिफ्ट की गल करूँ मैं तुम्हें पूरा समझाऊंगा कॉन्टीनेंटल ड्रिफ्ट की कहती है एक जस्ट एक छोटा जहा आइडिया दे देना भी कॉन्टीनेंटल ड्रिफ्ट की कहती है ठीक है ना। आप हजे डिटेल च नहीं जा रहे हजे मैं तुम्हें सिर्फ ये दस रहा कि अपने सिलेबस का पार्ट की है अज की पूरी क्लास आप यही देखना कि सिलेबस का पार्ट की है। राजे अज सुनी चलो बस जो कुछ कह रहे हैं इस तो बाद जिमें जिमें टॉपिक चलणगे उदों बाद डाउट पुछियो अज का लैक्चर सिर्फ ये है कि उन्होंने राजे जो कोई गलत थां तो जोग्राफी पढ़ी जाते हैं जिन्होंने पहला कोई गलत मलत पढ़ी हुई है तुहानूं अज दसांगे भी पीपीएसटी जोग्राफी है ठीक है। देखो कॉन्टीनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब की है कॉन्टीनेंटल किनू कहते हैं जो अपने महाद्वीप होंगे है जे किसी को नहीं पता कॉन्टीनेंट का मतलब की है महाद्वीप ठीक है ना। ओशियन महासागर ठीक है ना। ड्रिफ्ट का मतलब होंगे है मूव करना ठीक है ना। तो मतलब कॉन्टीनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की कह रही है कि जेडे तुहाडे कोई भी मान लो तुहाडे कोले कोई भी कॉन्टीनेंट है अफ्रीका है ठीक है ना या तुहाडे कोले अपने कोले हैगा एशिया ठीक है ना या अपने कोले हैगा इत्थे साउथ अमेरिका ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि ये जिहड़े ओशियन है ये स्टैटिक नहीं हैगे ये मूव कर रहे हैं। एक पहला बंदा आया सी उहदा नाम सीगा वैगनार। इस बंदे ने की दस्या
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਓਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਇਹ ਸਟੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਈਵਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਓਸ਼ੀਅਨ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਰਸ਼ੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਧਰ USA ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਲਾਸਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਔਰ ਅਲਾਸਕਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਡ੍ਰਿਫਟ ਥਿਊਰੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਵੈਗਨਾਰ, ਉਹਨੇ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਡ੍ਰਿਫਟ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਡ੍ਰਿਫਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜੋ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਡ੍ਰਿਫਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਥਿਊਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਸੀ ਫਲੋਰ ਸਪਰੈਡਿੰਗ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦਾ ਫਲੋਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਓਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਓਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਸੈਕੰਡ ਥਿਊਰੀ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਓਸ਼ੀਅਨ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਬੜ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੀ ਦਾ ਜੋ ਫਲੋਰ ਹੈ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਚ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਹ ਓਸ਼ੀਅਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਓਸ਼ੀਅਨ ਦੋਨੇ ਐਵੇਂ ਮਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸੀ ਫਲੋਰ ਸਪਰੈਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਪਲੇਟ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਥਿਊਰੀ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਥਿਊਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਊਂਟੇਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਚਾਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਾਊਂਟੇਨ, ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮਾਊਂਟੇਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਤਾ ਤੇ ਚਾਰ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਤੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਮਾਊਂਟੇਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਮਾਊਂਟੇਨ ਦੇਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਚ ਕੀ ਮੈਚ ਕਰੋ, ਇੱਧਰ ਚਾਰ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਦੇਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮਾਊਂਟੇਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਊਂਟੇਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਊਂਟੇਨ ਹੈ ਰੌਕੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਮਾਊਂਟੇਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਂਡੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮਾਊਂਟੇਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਿਮਾਲਿਆਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਟਲਸ ਮਾਊਂਟੇਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਥਿਊਰੀ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹ 70 to 80% ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੂ ਕਿ ਰੌਕੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਟ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਨਾ ਪੁੱਛਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਲੇਟ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੇ, ਬਟ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਦੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਪਊਗੀ, ਉਹਦੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਲੇਟ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਝ ਲਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਊਂਟੇਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਮੈਪ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦਾ ਇਹ ਮਾਊਂਟੇਨ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਲਕੈਨਿਕ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਕਿਹੜੇ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਹਿਮਾਲਿਆਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੇ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਹੈ, ਹਿਮਾਲਿਆ 'ਚ ਵੋਲਕੈਨੋ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਰੌਕੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੋਲਕੈਨੋ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਊਂਟੇਨ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜੋ ਰੇਂਜਿਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੋਲਕੈਨਿਕ ਪੀਕਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੋ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਹੈਲੋ
ठीक है ਮਾਈਕ ਆਫ ਸਭ ਕਰੋ ਤੋਂ ਰਜਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਓਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੋ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਓਸ਼ੀਅਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਓਸ਼ੀਅਨ ਐਂਡ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਓਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਤੇ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਉਵੇਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਟੈਪਸ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਟੈਪਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਫਲੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਅਰਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਤੇ ਓਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਤੇ ਓਸ਼ੀਅਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਦੋਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਓਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੇਟ ਫॉर ਅ ਮਿੰਟ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ NCERT ਦਾ 11 ਦੀ ਪਹਿਲੀ NCERT ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਅਲੱਗ ਲੈਕਚਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ NCERT ਦਾ ਥਰਡ ਚੈਪਟਰ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਰੀ ਫੋਰਥ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਸਰਫੇਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਫੇਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੌਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਿੰਪਲ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੌਕਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੌਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਹਾੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪਲੇਨਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਵਰਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਰੌਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਰੌਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਰੌਕ ਨੂੰ ਚੱਟਾਨ, ਰੌਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੱਟਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਉਹ ਚੱਟਾਨ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਟਾਨਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਗਨੀਅਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਡੀਮੈਂਟਰੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਟਾਮੋਰਫਿਕ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਚੱਟਾਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਰਾਜੇ ਅਗਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਵਗੈਰਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵੀ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਵਾ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ ਲਾਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦਾ ਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣ ਠੀਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਰ ਜਦੋਂ ਸਰ ਜਦੋਂ ਪਲੇਟਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਵੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਚਟਾਨਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਜੋ ਰੌਕਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ 3 ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਗਨੀਅਸ। ਇਗਨੀਅਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਵਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੰਮ ਗਿਆ, ਠੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਜੰਮ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਰੌਕਸ ਨੂੰ ਇਗਨੀਅਸ ਰੌਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਇਗਨੀਅਸ ਰੌਕ ਟੁੱਟੂਗੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਰੀਵਰ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੀਵਰ ਉਹਨੂੰ ਖੋਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਭੂਕੰਪ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਟੁੱਟੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਗਨੀਅਸ ਰੌਕ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫੋਸਿਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫੋਸਿਲਸ ਆ ਗਏ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੂਸਰੀ ਮਤਲਬ ਚੱਟਾਨ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਡੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੈਡੀਮੈਂਟਰੀ ਰੌਕਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਟਾਮੋਰਫਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ 2 ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਰੌਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ, ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਦੀ 2 ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੌਕਸ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਟਾਮੋਰਫਿਕ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਰੌਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਡਿਟੇਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਰੌਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿਨਰਲਸ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਰੌਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿਨਰਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਮਿਨਰਲਸ ਦੀ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਆਇਰਨ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ? जमशेदपुर। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ? ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ, बिहार, झारखंड। ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, झारखंड। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ? ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਨਸਰ? ਕਰਨਾਟਕਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ? ਚਲੋ ਸੂਰਤ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਝਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦਾ? ਨਾਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਓਵਰਵਿਊ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਤਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਪਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੌਰੀ ਕਿਹਦਾ ਮਾਈਕ ਔਨ ਹੈ? ਰਾਜੇ ਕੌਣ ਹੈ 748cc843? ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇ ਯਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਕਾਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੂੰਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਰੌਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇਖੂੰਗਾ ਬਈ ਕਿਹੜੀ ਰੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੌਕ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕੀ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੂਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਗਨੀਅਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਗਨੀਅਸ ਰੌਕ ਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਲਾਵਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਰਥ ਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਓਰੀਜਨਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ੀਲਡ ਬਣੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲਾਵਾ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ੀਲਡ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਸ਼ੀਲਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਟੁੱਟੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗੀ ਤਾਂ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਬਣਨਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਗਨਾਰ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਗਨਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਓਰੀਜਨਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ੀਲਡ ਸਿਸਟਮ।
ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੀਲਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਨਰਲ ਮਿਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਲਡ ਸਿਸਟਮ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੈਸ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕੋਈ ਗੈਸ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ? उड़ीसा सर, उड़ीसा कर्नाटक, बिहार उड़ीसा, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਆ वेस्ट ਕਰਨਾਟਕਾ ਬਣ बंगाल, ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਝਾਰਖੰਡ ਵਾਲਾ ਉੜੀਸਾ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ उड़ीसा ਨਾ। झारखंड का एरिया, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ वेस्ट बंगाल ਸੌਰੀ ਆ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਸਾਮ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਛੋਟਾ ਨਾਗਪੁਰ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਛੋਟਾ ਨਾਗਪੁਰ ਪਲੇਟਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੀਲਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੋਟਾ ਨਾਗਪੁਰ ਦਾ ਪਲੇਟਿਊ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨਰਲ ਮਿਲਣਗੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਨਰਲ ਮਿਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਆਇਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਗੋਲਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਪਰ, ਜ਼ਿੰਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਲਵਰ ਸਰ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਸਰ ਆ seven- ਮਿਊਟ ਕੌਣ, ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰ, ਕੌਣ ਆ ਜੀ ਇਹ? ਕੌਣ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸਰ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆ ਸਰ, ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 748 ਚਾਚੇ ਪਲੀਜ਼ ਬੋਲੂਗਾ ਕੋਈ? ਕੌਣ ਹੈ 748CC843 ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਡੀਆ ਜੀ ਦੀ? ਸਰ ਵਿਪਨ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਿਪਨ ਸਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੀਲਡ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਮਿਨਰਲਸ ਮਿਲਣਗੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਨਾਗਪੁਰ ਪਲੇਟਿਊ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਇੱਥੇ ਆਇਰਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਝਰੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਏਰੀਆ ਹੋਣਗੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਰਨ ਮਿਲੂਗਾ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਨਾਗਪੁਰ ਪਲੇਟਿਊ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਡਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਪਲੇਟਿਊ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੈਂਗਲੋਰ ਪਲੇਟਿਊ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਧਰ ਆਸਾਮ ਵਾਲਾ ਪਲੇਟੂ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਜੋ ਜੋਗਰਾਫੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ PPSC ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨਾਰਮਲ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ PPSC ਦਾ ਲੈਵਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਅਪਲਾਈ ਹੋਊਗਾ। ਸਟੈਟਿਕ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੇਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਰਲ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ 4 ਨਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਲੇਟਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਪਲੇਟਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਦਿਮਾਗ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਡਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣੂਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ UPSC ਜਾਂ PPSC ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜੋ ਜੋਗਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਦੱਸੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਟ ਸਾਈਕਲੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਨਸੂਨ ਕਰਕੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਕਿਵੇਂ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਦੁਬਾਰੇ ਹੋਸਟ ਹਾਂਜੀ। ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ, ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਰੋ ਕਰੋ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਚਲੋ ਚਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੌਕਸ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ
हेलो सर तो हाँ ठीक है देखो चलो ठीक है ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਰੌਕਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ व्हाइट बोर्ड नहीं काम कर रहा अमित व्हाइट बोर्ड नहीं काम कर रहा ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਚਲਾ ਕੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੱਥ ਨਾਲ नहीं चल रहा व्हाइट बोर्ड नहीं काम कर रहा अरे करके देखा होस्ट हाँ दोबारा होस्ट करके देखिए लीव करो एंड करियो मीटिंग हाँ हेलो कर रहे हैं हाँ देख रहा हूँ चला के व्हाइट बोर्ड नहीं काम कर रहा ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੋ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇ ਦਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਦਿਓ ਯਾਰ ਸਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ठीक है ना चलो ਕੱਲ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾ ਦਿਓ ਇਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਇਹ ਦੁਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ PDF ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ठीक है ना वैसे कल तो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਓਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਥਿਊਰੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਾਊਂਟੇਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੇ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਵਾਰ ਮਿਲੂਗਾ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾ ਲਿਖੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਬੁੱਕ ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫੋਨ ਤੇ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਈਪੈਡ ਤੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਐਂ ਕਰੋ, ਫੋਨ ਤੇ ਚਲਾ ਲਓ। ਫੋਨ ਤੇ ਨਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਕਾਦੀ? ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ, ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਯੂਜ਼ ਐਜ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ। ਯੂਜ਼ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫੋਨ ਤੇ ਚਲਾਓਗੇ ਫਿਰ ਆਊਗਾ ਨਾ, ਫੋਨ ਤੇ ਚਲਾਓਗੇ ਫਿਰ ਆਊਗਾ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖਣਾ ਅਗਰ ਚੱਲ ਜੇ। ਫੋਨ ਤੇ ਚਲਾਓ, ਫੋਨ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਯੂਜ਼ ਐਜ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ, ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਿਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਓ ਹੋਸਟ ਮਾੜਾ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਸਟ ਬਣਾਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, 1 ਮਿੰਟ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਬਣਾਤਾ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਣ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਪ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੈਸੇ? ਚਲ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਫੋਨ ਤੇ ਆਊਗਾ, ਆਈਪੈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਅਗਰ ਹੋ ਜੇ। ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਚਲ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ। ਚਲੋ ਰਾਜੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਲਊਂਗਾ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰੂਗਾ। ਸ਼ੇਰਪਾਲ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰਿਓ ਰਾਜੇ। ਸ਼ੇਰਪਾਲ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ੇਰਪਾਲ? ਹਰਜਿੰਦਰ? ਹਰਜਿੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰੋਜ਼ੀ ਗੁਪਤਾ? ਰੋਜ਼ੀ ਗੁਪਤਾ ਹੈਗੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੌਰੀ ਸ਼ੇਰਪਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰਿਓ। ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਸਰ? ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵਧੀਆ ਜੀ। ਸ਼ੇਰਪਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 13 ਦੱਸਿਓ ਕੀ ਹੈ ਵੀਰੇ? ਆਰਟੀਕਲ 13 ਸਰ, 1 ਮਿੰਟ ਸਰ, 1 ਮਿੰਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਉਹ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੌਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਜ਼। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ ਆਪਣਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰਿਓ। ਯੈਸ ਸਰ। ਅਮਨਦੀਪ, ਰਾਜੇ 360 ਵਾਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 360 ਦੇਖੀ ਹੋਣਾ ਕਿਤੋਂ? ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਧਰਮਵੀਰ, ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰਿਓ। ਧਰਮਵੀਰ? ਧਰਮਵੀਰ, ਆਰਟੀਕਲ 338A ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਧਰਮਵੀਰ, ਆਰਟੀਕਲ 338A ਕਾਹਦਾ ਰਾਜੇ? ਹਰਜਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ 338A ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਸਰ ਧਿਆਨ ਚ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਐ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਗੁੱਸੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਮਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਨੂੰ ਸਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਸਰ।
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਸਹੀ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਗੁੱਡ। ਰਾਜੇ ਐਂ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਈਵਨ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਸ ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਆਫ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਅਰੀਹੰਤ ਰਾਜੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਅਰੀਹੰਤ ਗਰਗ, ਅਰੀਹੰਤ ਗਰਗ ਹੈਲੋ ਅਰੀਹੰਤ ਗਰਗ। ਹੈਲੋ ਅਮਿਤ ਜੀ, ਅਰੀਹੰਤ ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਪਰ ਸੋ ਗਏ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਲੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਸਰ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ? ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਆਰਟੀਕਲ 368 ਹੈ ਜੀ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਸਰ 9th ਜਾਂ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾ 10th ਹਾਂਜੀ। ਐਂਟੀ ਕਿਹੜੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਸਰ ਨਹੀਂ ਸਰ 52 ਸਰ 52 ਜੀ 10th ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਐ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬੰਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐ ਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਕੁਲਦੀਪ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਮੈਡਮ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਸੇਠੀ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰਿਓ। ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਸੇਠੀ, ਇਹ ਮਾਈਕ ਬੰਦੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਔਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਪੁੱਛੋ ਗਰਗ, ਦੇਖ। ਰਜਨੀਸ਼ ਗਰਗ, ਰਜਨੀਸ਼ ਗਰਗ। ਜਤਿਨ ਖੰਨਾ, ਜਤਿਨ ਖੰਨਾ। Yes, sir. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇ sir. ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਸਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇ ਜਤਿਨ ਖੰਨਾ ਆਂਸਰ ਦਿਓ। ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ? Sorry sir, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈਗੀ ਹੋ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਹਾਂਜੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆਂਸਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ। ਰਾਜੇ ਆਰਟੀਕਲ 11 ਕੀ ਹੈ? ਆਰਟੀਕਲ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਰ ਸਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਲੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਕਚਰ। Parliament has power to make any provision with respect to any matter related to citizenship. ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਆਂਸਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਅਗਰਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਰਾਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਂਸਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਰਾਜੇ 21ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰ। ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੰਧੀ ਸਰ। ਸਿੰਧੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜੀ। ਦੇ ਆਂਸਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਂਸਰ ਕਰਾਉਂਗੇ। ਓਕੇ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ ਰਾਜੇ ਕੁਲਦੀਪ ਗੋਇਲ ਲਈ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਗੋਇਲ ਹੈਗਾ? ਕੁਲਦੀਪ ਗੋਇਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਜੇ ਮਾੜਾ ਆਂਸਰ ਦਓਗੇ? ਰਾਜੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਰਟੀਕਲ 29 ਹੈ ਤੇ 30 ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀਗਾ?
ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਜੇ, ਦੱਸੋ ਆਨਸਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 30 ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਵਰਡ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ? ਨੋ ਸਰ ਕਿਤੇ ਨੀ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਰਾਜੇ ਕੌਣ, ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਕੌਣ ਦੱਸੂਗਾ ਦੋ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ? ਸਰ ਅਨਟਚੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰ ਇੱਕ ਤਾਂ। ਹੋਰ ਹਾਂ ਬਜਟ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਜਟ ਸਰ, ਬਜਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸਰ। 0 ਆਵਰ ਸਰ। ਐ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਇਆ ਰਾਜੇ 0 ਆਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਜੀ, ਮਾਰਸ਼ਲ। ਓਕੇ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇ, ਆਪਣਾ ਵੈਭਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਰ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰੇ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਸਰ ਕੋਈ। ਸਰ ਵੈਭਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੈਮੋ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਵਰਿੰਦਰ ਗੁਰਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਈਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਵਰਿੰਦਰ ਵੀਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਕਾਹਦਾ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ? ਆਰਟੀਕਲ 100 ਸਰ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਧਿਆਨ ਚ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪਤੰਦਰਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਵਰਿੰਦਰ, ਮਾੜਾ ਵਰਿੰਦਰ ਰੱਟੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਵੀਰੇ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਵੋਟਿੰਗ ਇਨ ਹਾਊਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਰ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਸਰ 1/10 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਂਬਰ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਓਕੇ। ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਕਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ ਆਇਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਕਾਂਸਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ? ਭਾਈ ਪੰਕਜ ਕਾਂਸਲ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਪੰਕਜ ਕਾਂਸਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਿਓ ਵੀਰੇ। ਆਰਟੀਕਲ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਤਿੰਨ 312 ਸਰ। ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੀ ਸੀ? Sir, make all India services. ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰ। UPSC ਸਰ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰਾਜੇ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 312। ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਯਾਰ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਰਾਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਯਾਦ ਕਰੋ। ਪੋਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਐਂ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੋਨੀਆ ਕਾਲੀਆ ਰਾਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਰਾਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ ਇਕੱਲਾ ਉਹਦੇ ਮਾਈਕ ਔਨ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਆਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਰਜਨੀ ਐਂਡ ਰੋਜੀ ਗੁਪਤਾ ਆਪਦਾ ਮਾਈਕ ਆਫ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਜੇ। ਗੁਰਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ। ਸੋਨੀਆ ਕਾਲੀ ਲਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਰਾਜੇ ਇਹ। ਸੋਨੀਆ ਕਾਲੀ ਰਾਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ? ਸਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਹੋਰ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਧਿਆਨ ਚ? ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸਰ। ਜਨਰਲ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸਰ। ਛਵੀ ਲਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਛਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਰਾਜੇ, ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਵੀ। ਛਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਰਾਜੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ 25ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ। 25th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ?
25 का मंथ सर मैं सारे लेक्चर नहीं लाए हुए एक्चुअली ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆਰਤੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਜੌਬ ਹੈਲੋ ਆਰਤੀ ਸਰ ਆਰਤੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ 39B ਤੇ 39C ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਹਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਸਹੀ ਹੈ ਰਾਈਟਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਸਹੀ ਹੈ ਸੁਣਿਆ ਸਹੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਆਰਤੀ 8th ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 8th ਸ਼ਡਿਊਲ ਸਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹਾਂਜੀ ਸਰ 22 ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ 14 ਸੀ ਸਰ ਰਾਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ 22 ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 22 ਕਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਅਗਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਔਨ ਕਰਿਓ ਮਾਈਕ अंकुश सिंगला हाँ जी सर अग्नि यस सर अंकुश सिंगला देवराज है नहीं सर मेरी आज फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग है जी अच्छा सर कितना बिलोंग करते हो सर मैं बठिंडा तो हूँ जी चलो ठीक है जी कटारिया सर ने भेजा लिंक हाँ जी सर प्लीज मैं गाइड करूँगी तुसी किस टाइम क्लास अटेंड करते हो आई वांट टू अटेंड योर क्लासेस सर ਰਾਜੇ 4 ਵਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇ 9:30 ਵਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਦੇਖੀਏ ਅਗਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਰਾਜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ 11ਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੇ 12ਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰੀਵੀਜ਼ਨ ਪਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲ ਦਿਓ ਸਰ ਇਹ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਾ ਅੱਛਾ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਲਈ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰਿਓ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਇਹ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾ ਕੇ ਹੈਲੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਰਾਜੇ 11ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੇ 12ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੱਸਿਓ ਕੀ ਸੀ 11ਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੇ 12ਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀ ਹੈ 11ਵਾਂ ਧਿਆਨ ਚ ਨਹੀਂ ਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਰ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੀ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕੁਲਦੀਪ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਚ ਹੈਗਾ 11ਵਾਂ ਤੇ 12ਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰ ਇੰਨੇ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਟੇ ਲਾਏ ਆ ਫਿਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 12ਵਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਜੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 73rd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ 73ਵੀਂ ਤੇ 74ਵੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਰਾਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਖੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰ 243 ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਚ ਪੜੋਗੇ ਪੇਪਰ ਫਿਰ ਨਿਕਲੂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੀਪੀਐਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ 2-2 3-3 ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਆ 2 ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵਿਪਨ ਸਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰਿਓ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ नहीं वाइट बोर्ड नहीं चल रहा मतलब इधर ही आता तो दूसरे एक नंबर मैंने हो रहा 2EF वाला जो लास्ट एक है मेरा जितना क मैं यूज करी ना इतना कर लो कल ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚਲ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਓ ਕੱਲ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਮਾੜੀ ਜੀ ਮਾੜਾ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਚੱਕੋ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਉਹ PDF ਫਾਰਮ ਚ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ
सर पीडीएफ ठीक है जी। दे दो राजे पीडीएफ ही दे दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा क्योंकि पीडीएफ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਕੇ ਸੇਵ ਵੀ ਰਹਿ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੇਟ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਦੀ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਨਾ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਿਓ ਰਾਜੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟੀ ਦੁਬਾਰੇ ਕਵਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਦੀ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਨਾ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਅੱਧੇ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਟੈਸਟ ਦੇਈਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਲੇਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਲਿਖ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਇਹ 4 ਟੌਪਿਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਪਾਊਂਗਾ ਮੈਂ, ਚਾਹੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਾਂ ਚਾਹੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਟਾਈਮਰ ਲਾ ਕੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। सर तो ये टेस्ट चलेगा फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज वाला पूछते ਰਾਜੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਲਾਂ। ਪੂਰੀ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਟੈਸਟ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਐ ਵੀ ਆਪਾਂ 25 ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਲੈ ਲਈਏ 3-4, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 4-4 5 ਟੌਪਿਕਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨੇ ਸੌਖੇ ਆ ਰਾਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2-2 ਟਾਈਮ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਰ 4 ਟੌਪਿਕ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ ਸਰ। ਨਾਲੇ 4 ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਲਿਖ ਲਓ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ 4 ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ। सर पहला नहीं ना होगा मुझे ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ? सर मैं पहला टेस्ट ही दिंदे ही ना फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਹਜੇ, ਲਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ। ठीक है सर मैं डेमो क्लास सुनिया ही ना, फिर मैं क्लास भी ज्वाइन ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਰਾਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੀ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਪੋਲਿਟੀ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਭੇਜ ਦਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਫੈਕਚੁਅਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਮਾੜਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸਿਓ ਜੇ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ। ਰਾਜੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ, ਹਾਂ ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ। हाँ जी जिनेवा कन्वेंशन 1951 1951 फौजी। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਰਾਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਦੇ ਪੇਪਰ ਚੋਂ ਹੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? सर वो ही ATMM सर। ATMM ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਛਦੇ? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? 6वां शेड्यूल सर। 6ਵਾਂ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੁਣ? 5 ਸਾਲ ਜੀ। 5 ਸਾਲ। ਰਾਜੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੈਥਡ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਨੈਚੁਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਚੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਅਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਵਿਪਨ ਸਰ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓਗੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਆ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕੱਟ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ। ਅਜੇ ਕੱਟ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਣੇ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਵਿਪਨ ਸਰ ਆ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏ? ਹੈਲੋ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਜਲਦੀ ਜਾਂਦੇ ਬਸ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਗਏ।
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੌਣ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਰਾਜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੱਲ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਈ ਹੈ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਕੱਟ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਕੱਟ ਮੋਸ਼ਨ ਚਲੋ ਦੱਸੀ ਯਾਰ। ਕੱਟ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਜਟ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਮਤਲਬ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਜੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਜਟ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਸ਼ਨ ਉਸ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਅਪਰੂਵ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੱਟ ਮੋਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੋਸ਼ਨ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਸਅਪਰੂਵਲ ਆਫ ਪਾਲਿਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੀ ਮੋਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤੇ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਾਹਨਾ ਇੱਕ ਮੋਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਅਪਰੂਵਲ ਆਫ ਪਾਲਿਸੀ ਕੱਟ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਟ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੱਟ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੇ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਚਲਾਈ ਮਨਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੱਟ ਮੋਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਜੋ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਟੋਕਨ ਕੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਐਸੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਐਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਕਨ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਸਟ ਇੱਕ ਟੋਕਨ ਅਮਾਊਂਟ ਇਸ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਇਹ ਚੋਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਟੋਕਨ ਅਮਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 100 ਰੁਪਏ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਸਰ ਇਹ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੋਕਨ ਅਮਾਉਂਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਹੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਫਿਕਸਡ। ਰਾਜੇ ਫਿਕਸ 100 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਬਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਰਾਜੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਉਹ। ਸਰ ਕੱਟ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਉਹ ਘਟਾਣਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਮੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਤੀ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਊਗੀ। ਜਸਟ ਇੱਕ ਟੂਲ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਵੱਲ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੋਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੋਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਗਿਰ ਜੂ। ਮੋਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਸਟ ਇੱਕ ਇਸ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਲਿਸੀ ਕੱਟ ਮੋਸ਼ਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੱਟ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਥਰਡ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਜਸਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟੋਕਨ ਅਮਾਊਂਟ ਕੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਵੇ। ਕਲੀਅਰ? ਯੈਸ ਸਰ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਊਟ? ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠੇ ਗਏ ਤੇ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲ ਜੂ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲੂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਟਰ ਰਹੂ ਤੁਹਾਡੀ
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹੂਗੀ, ਮੌਜ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ? ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰੂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਿਪਨ ਸਰ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛੋ। ਸਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਲਾਸ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਲਿੰਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਨੇ। ਆਡੀਓ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਆਡੀਓ ਤਾਂ ਅੱਜ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਆਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਕੱਲ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਜੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦੂੰ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਪਲੀਜ਼ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਲੈਕਚਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਚਲੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਰਾਈ ਹੋਰ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇ ਬੋਲੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈਲੋ ਅਮਿਤ ਸਰ। ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਓ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਲ ਕੱਟਣ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਜੀ ਸੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਲਿੰਕ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਚ ਜੀ। ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਜੀ ਥੈਂਕ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਿਓ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।